نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. پیارے بھائی، میں خاکسار پیارے بھائیوں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو ڈاکٹر سمر رضوی صاحب ہیں، ان کو بیچاروں کو بہت وہ کہتے ہیں نا شوق آج کل چڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جو عالمانہ گفتگو ہے اس سے سب کو مسحور کرنا ہے. نیورو سرجن ہے محترم، اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور بیچاروں کا چونکہ مذہبی علم بھی نام کے بلکہ ہے ہی نہیں، یہ کہنا چاہیے. وہ چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، عربی وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بس سب کچھ آ گیا ہے، ان کو زیادہ تو کسی کو علم آتا ہی نہیں ہے. یہ گزشتہ دنوں انہوں نے جس طرح میں بیان کر رہا تھا، وفات مسیح حیات مسیح کے حق میں دلائل دیے، اور وفات مسیح سے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 آیات پیش کی ہیں، ان کا اپنی طرف سے یہ رد پیش کر رہے تھے. ایسے بری طرح پھنسے ہیں تقریباً ساری آیات میں. لیکن میں آپ کو 2 ایسی آیات کی حقیقت بتاتا ہوں جو کہ ہم عمومی طور پر ہم وہ مین آیات نہیں ہیں جو پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ڈاکٹر سمر رضوی صاحب جی کیا بات ہے. ٹھیک ہے، بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مذہبی دنیا ہے، تھوڑا سا مطالعہ بڑھائیں، ورنہ جس طرح آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلویوں کے اعلیٰ حضرت نے آپ کی آج کی ویڈیو کا جو حصہ ہے جس کا جواب ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں دیں گے. اعلیٰ حضرت نے آپ کو 7 تمانچے مارے ہیں اور 250 ضربیں ماری ہیں. اب ضربے وہ میتھ والی نہیں ضربیں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ وہ ضربیں ہیں جو مدرسوں میں لگتی ہوتی ہیں. تو آج بہرحال وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی ضربات اور تھوڑے تھوڑے تپانچے. تو بہرحال جی چلتے ہیں جی سمر رضوی صاحب کی ویڈیو سنیں جی کیا فرماتے ہیں. اپنے ایک سے پہلے میں ویڈیو سناؤں، اپنے بارے میں بچارے پتہ نہیں کس خوش فہمی کا شکار ہیں. سنیں ذرا. بالکل غلط استدلال آپ نے کیا. آپ کون سی منطق لگا رہے ہیں جی یہاں پہ؟ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، کوئی ایرسٹاٹل کی منطق آپ نے لگائی ہے یا کوئی آپ نے کندی کی جو یہاں پہ منطق لگائی ہے، کوئی اندلس کی منطق لگائی ہے؟ کون سی منطق سے ثابت کی؟ بالکل غلط نتیجہ. اچھا جی آگے سنیں. اس منطق کو کہتے ہیں قادیانی منطق. وہ کیا ہے؟ یہ بار بار پیارے بھائیوں اپنے پروگرام میں کہتے رہے قادیانی منطق، قادیانی منطق. تو اسی لیے ہم نے پروگرام کا ٹائٹل رکھا بریلوی جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی قادیانی منطق، اس لیے کہ عوام کو یہ جان بوجھ کے تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ گویا اس طرح کی باتیں تو جی صرف جماعت احمدیہ کے لوگ کرتے ہیں. غلط تاثر. ٹھیک ہے جی، بہرحال سنتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں. یہ 2 جمع 2 برابر 4، جو مرضی نتیجہ اخذ کر لو. 2 ضرب 2 برابر 4، جو مرضی نتیجہ اخذ کر لو. 2 ڈیوائڈ بائی 2، جو مرضی نتیجہ اخذ کر لو. دس از کالڈ قادیانی لاجک. جی میں چونکہ لاجک کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. جی یہ جی لاجک کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جی. آگے ان کی لاجک سنیں ذرا، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ صاحب. دس از کالڈ قادیانی لاجک. سورہ یاسین. نیچے انگلش میں لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال گزر گئے آسمانوں میں، تو ان کے جو قضا ہیں، ان کی انرجیز ہیں، ان کے اندر طاقت بھی نہیں رہی ہوں گی. کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ He must have all been lost, which is a condition that only leads to death. تو کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی 2000 سال. جھوٹ، کذب، غلط نتیجہ، غلط لاجک انٹرپریٹیشن، بالکل غلط. وہ کیوں؟ اگر آپ ڈاکٹر ابو سمر سے کچھ سیکھ لیتے تو شاید آپ کا فائدہ ہو جاتا. اس طرح سے منہ نیچے کر کے آپ ان 30 آیات کو قبول کرتے ہیں. آپ ان کو تھوڑا سا پڑھیے تو صحیح. ڈاکٹر عبدالسلام سے مشورہ لے لیتے. اب تو سائنس ثابت کر چکی ہے کہ ڈیفرنٹ جو فریمز ہوتے ہیں ریفرنس کے، اس میں ٹائم مختلف اس سے گزرتا ہے. جی پیارے بھائیو سنیں ذرا آگے، ذرا مزید سنیں، پھر ہم انشاءاللہ ان کا آپریشن کرتے ہیں.
कहते हैं तमाम अमूर का मामला जो होता है आसमानों से जमीन की तरफ होता है, फिर जमीन से आसमान की तरफ ऐसे दिन में वो अमाल वगैरह लुटाए जाते हैं जिसकी मकदार तुम्हारे हिसाब से 1000 साल है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने आइंस्टाइन की थ्योरी तो जरूर सुनी होगी। डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम में टाइम मुख्तलिफ स्पीड गुजरता है। क्यों? बिकॉज टाइम इज आल्सो अ डायमेंशन। इसलिए अभी ईसा अलैहिस्सलाम को 2 दिन ही हुए हैं रफ़ा आसमानी। आपने अपने छोटे से दिमाग से गलत नतीजा अखज़ किया और लोगों को आपने मिसगाइड किया। जी प्यारे भाइयों, आपने सुना जी प्यारे भाइयों, ये जनाब हमारे दिमाग को तो इन्होंने कह दिया छोटा दिमाग है जी। अब ये जो बड़े दिमाग वाले हैं, मोहतरम अल्लामा डॉक्टर समर रिजवी साहब, न्यूरो सर्जन, इनको इस कदर मतलब मुझे हैरानगी हुई, न्यूरो सर्जन डॉक्टर, और इनको ये नहीं पता कि ये थ्योरियाँ पेश कर रहे हैं जी। टाइम जो है वो डायमेंशन है, ये जनाब इस वक्त यहाँ का टाइम और है, ऊपर का टाइम और है, कुरान पाक की आयत भी लिया है। डॉक्टर साहेब, आप इंसानों के डॉक्टर हैं ना, आप क्लेम करते हैं इंसानों के डॉक्टर हैं। सवाल ये है कि एक इंसान जब वो गुजरता है किसी डिफरेंट फ्रेम ऑफ टाइम में, टाइम डायमेंशन है जी, यहाँ पे नहीं है, चले जी वो खला में पहुंच गया है, चले जी आसमान पे की तरफ जा रहा है। सवाल ये है कि वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ टाइम में से जो गुजर रहा है इंसान, उस इंसान के जिस्म के ऊपर, उसके क़वा के ऊपर, उसकी भूख के ऊपर, उसकी बाकी जी ज़रूरियात हैं, उनके ऊपर उस इस बात का क्या कोई असर होता है कि वो डिफरेंट टाइम फ्रेम ऑफ टाइम से गुजर रहा है, या उसकी भूख, उसकी जो कमज़ोरियाँ उम्र के साथ साथ जो होती हैं इंसानी क़वा को, वो उसी तरह रहती हैं जिस तरह के ज़मीन पर होती हैं। ये सवाल था। आप किधर चले गए जनाब? हमने कभी उस बात का इनकार किया है जो आप बात कर रहे हैं? कुरान पाक की आयत है, टाइम के लिहाज से वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो इंसान की बात कर रहे हैं। या तो आप ये कह दें, क्योंकि आपके तो माशाल्लाह आजकल आपके भाई आते हैं वहाँ पे, एक ईसाई आपके प्रोग्राम में, कि आपने अपने भाई, वो जो ईसाई हैं, जोसेफ भाई हैं जी, सबके भाई हैं ना आजकल, वो उनके मुताबिक आपने अपना नजरिया तब्दील कर दिया है और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई का मुकाम देना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी तक इंसान ही समझते हैं, तो ये जो आपने थ्योरियां दरमियान में घुसेड़ने की कोशिश की, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती। अगर होती हैं तो चले हम दोस्तों को और बता देते हैं, आपको तो शायद पता नहीं समझ आएगा ना, आप बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं दोस्तों। वो अफराद जो मसलन शुमाली कुतब पे रहते हैं या जनूबी कुतब पे रहते हैं, जहाँ पे 6 महीने दिन होता है, कहते हैं जी 6 महीने रात है। अब डॉक्टर समर साहब के मुताबिक तो फिर उनकी जिस्म कहते हैं जी, इनकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र अभी सिर्फ 2 दिन पहुंची होगी अभी तक, सुभान अल्लाह। तो फिर वो शुमाली कुतब और जनूबी कुतब वाले, उनकी तो पूरी साल में जो उम्र कितनी बढ़ती है, 2 दिन, सुभान अल्लाह जनाब, है जी। और ये जो खलाबाज ऊपर जाते हैं, वो जो ऊपर जाते हैं, तो वो क्या उनकी उम्रें उस दौरान ठहर जाती हैं वहाँ पे? इसलिए अजीबो गरीब बातें करते हैं आप। लोगों को ये कहना कि जी मैं लॉजिक का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जिस तरह आप बड़ा लॉजिक आप पेश करते हैं, ये है आपकी लॉजिक मोहतरम? आपको तो एक छोटी सी बात नहीं समझ आती कि हम एक इंसान की बात कर रहे हैं और आप सिर्फ थ्योरी की बात करके आगे गुजर गए, सुभान अल्लाह। बहरहाल जी, आगे इनकी वीडियो में जो आला हजरत किसकी, जो आगे प्यारे भाइयों जिनकी वीडियो है, इसमें जो इन्होंने बात की उसका जवाब हम अपनी ज़बानी अगर देंगे तो इनको शायद बुरा लगे, हम आला हजरत की ज़बानी देंगे। इसलिए ये वीडियो जो है उसको जरा आगे से सुनें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, अच्छा, उससे पहले प्यारे भाई एक और हैं जी, हजरत अल्लामा न्यूरो सर्जन साहब, बहुत जनाब इनको बड़ा पता है इल्म का। इन्होंने ये हवाला पढ़ा बुक ऑफ इनोक का, और यहाँ से ये साबित कर रहे हैं कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी है, कहते हैं मतलब कादियानी नहीं मानते, ये देखें जी बुक ऑफ इनोक में तो वो बाकायदा ये पेशगोई मौजूद है, और इन बेचारों को ये पता ही नहीं कि ये जो पेशगोई है ये किस से मुतल्लिक है, और इस पेशगोई का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे इस दुनिया में उन्होंने क्या जवाब दिया था। ये अपनी मंतक बेचारे
منطق کے اسٹوڈنٹ اپنی بات کر گئے اور وہ جو جیسے وہاں پہ عالم بیٹھے تھے وہ بس سر ہلاتے رہے. یہ ذرا سنیں کیا فرما رہے ہیں. تھوڑا سا میں نے صرف آپ کو دکھانا تھا یہ ڈاکٹر سمر رضوی صاحب جو ہیں یہ کس قدر عالم ہیں. ہم بہرحال ان کی ہلکی سی بات سناتے ہوئے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی زبان سے ان کو جواب دینے ہیں. انہوں نے بھی پیشن گوئی کی کہ ایک نبی دوبارہ ان کا نزول ہوگا مسیحا کا. تو اب آپ کی لاجک کہاں گئی جی؟ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ کیسے کہتے ہیں میٹافوریکل؟ جی یہ جی ان کی دلیل ہے بائبل میں چونکہ آ گیا ہے اور وہ بھی غلط یہ استنباط کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی قادیانی اب یہ بات نہیں مانتے ہیں جی. بہرحال لگتا یوں ہے کہ وہ جو جوزف بھائی ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ کمال کی ان کے اوپر بہرحال اثر ڈال رہے ہیں آج کل. چلتے ہیں جی ان کی اگلی جو منطق کی طرف حضرت علامہ کی منطق. النساء 159 بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. سامعین و ناظرین اس پہ ہم لوگوں نے ایک بہت لمبی سٹریم کی تھی جس میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ جب بھی رفع اکیلا آئے گا اس کا مطلب درجہ ہوگا, اس کا مطلب رینک ہوگا. قرآن پاک میں 29 دفعہ آتا ہے. صرف 2 جگہوں پہ پریپوزیشن الہی آتی ہے. یاد رکھیے جب بھی الہی ہوگا اس کا ترجمہ بدل جائے گا. جس طرح گو ان گو آف دونوں کا مطلب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. پھر میں نے آپ کی سٹریمز دیکھی, آپ نے بڑے اعتراضات قائم کیے. آپ کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب کہ جو رفع آسمان کی طرف ہوا تو وہ اللہ کی طرف ہوا, تو اللہ تو شہرک سے قریب ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسے ہی ہے. پھر آپ نے بلم بن بہورا کی آیات بھی لائے, میں وہ بھی اس کی طرف بھی چلتا ہوں. یہاں پہ 1-2 نقطے جان لیجئے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ جب ان سے اللہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے. جی میرے بھائیو اب یہ صاحب یہاں پر چونکہ یہ اہل حدیث ہیں جن کو دوسرے لوگ وہابی کہتے ہیں, اس لیے یہ یہاں پر یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گویا صرف آسمان پہ ہی ہے, عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سنیں ذرا. اللہ عرش پر موجود ہے اپنی شان کے مطابق, شارک سے قریب موجود ہے اپنی شان کے مطابق. اچھا اب یہ اس اپنی بات کو ابھی یہاں پہ بات کی تھی, ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اس سے ذریعے خود ہی کاٹنے لگے ہیں اور یہ عقیدہ بتانے لگے ہیں عوام کو کہ گویا اللہ تعالیٰ صرف آسمان پہ ہی ہے. اور مومن یہ سنیں ذرا, یہ سنیں, پہلے یہ آیت بیان کریں گے پھر آگے ایک حدیث کا ذکر کریں گے. یہ وہ آیت ہے میں جو اشارہ کر رہا تھا, ہمارے نبی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف. یہ دیکھیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اب دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم آپ کا بار بار چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جی میرے بھائی اب آگے ایک حدیث پیش کریں گے. اس سے وہ حضرات کے جو مکالمہ کرتے ہیں یہ اچھا اس سے پہلے حدیث پیش کریں. یہ دیکھیں جناب حضرت علامہ صاحب اپنے غیر احمدی احباب کو جناب یہ اب دیکھیں طفت تسلیاں کیا دے رہے ہیں, سنیں ذرا. جو ان لوگوں کے ساتھ اکثر مصروف رہتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں ان کے لیے والی آیت بہت ہی اچھا ریفرنس ہے. چونکہ میں نے اکثر سٹریم دیکھی جس میں مناظروں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر رفع آسمان کی طرف ہوا ہے تو وہ ناقص ہوا چونکہ اللہ تو عرش پہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی فزیکلی باڈی کیسے جا سکتی ہے جی آسمانوں میں. یہ ان سوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ جس طرح سے مرضی کر سکتے ہیں. مور اوور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف اشارہ وہ کرتے تھے. حالانکہ جی بہر بھیا دیکھا آپ نے, یہ لوگوں کو بتانا ہی جاتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی, اب اعلیٰ حضرت ان کو بتائیں گے کہ کس طرف ہے. کیا وہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ شارک سے قریب ہے؟ کیا انہیں چہرہ شارک کی طرف نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں اب زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہونے کی یہ نفی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک گزارش. جی جی, کیا آپ کو علم ہے کہ یہ وہابی جو ہیں یہ حضرت
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान के बिल्कुल खिलाफ अल्लाह ताला को ज़ाती तौर पर ज़मीन पर मानते ही नहीं है। जी ये जी बिल्कुल वहाबियों का अकीदा है और ये इन जी पर जी खुदा के जिस्मानी होने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मानते हैं कि ज़ाते खुदा जो है वो जी जी सिर्फ आसमान बल्कि अर्श के ऊपर बैठी हुई है। बिल्कुल उसके बिल्कुल अलावा हर जगह पर अल्लाह अपने इल्म से तो मौजूद है, अपनी ज़ात से मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, इनका यही अकीदा है। और आला हजरत ने उसी अकीदे जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर समर साहब, और ये कह के प्रमोट कर रहे हैं कि गोया ये कादियानी अकीदा है। आला हाँ हजरत ने इन अकीदा रखने वालों को 7 थप्पड़, हाँ जी, 7 पंचे और 250 सोटियां मारी हैं, हाँ जी, 250 ज़रबात। वही मैं इनको दिखाना चाहता हूँ। जी जी बेसलेस है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह ही ये अब ये उस हदीस नबी पर आ रहे हैं। आप कादियानी हजरात, उस एक जो खातून थी, ये मैं एक हदीस इसलिए लाया हूँ, एक जारिया सौदा थी काले रंग की, तो जो जारिया थी उसको एक सहाबी ने उनकी गर्दन छोड़नी थी, यानी उन्हें आजाद करना था। तो वो नबी अलैहिस्सलाम के पास लाए। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा आइन अल्लाह, ये बताओ अल्लाह कहाँ है? फअशारत इला समाई बिउस्बुइहा, अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा किया कि वो आसमानों में है। फकाल लहा फमन आना, अच्छा मैं कौन हूँ? फअशारत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला समाई, कहा कि आप उसके रसूल हैं, वो आसमान में है। अब आगे जरा देखिएगा, अंत रसूलुल्लाह फकाला आतिकहा फइन्नहा मुमिना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी से फरमाया इसकी गर्दन छोड़ दीजिए, यानी इसको आजाद कर दें, ये एक मोमिना है। जी मेरे भाइयों, हम इस बहस पे नहीं पढ़ते कि हम ये जो हदीस है इसका असल में मतलब क्या है। उस वक़्त वो जो लड़की थी, बच्ची थी, वो जो जवाब दे रही थी, वो इस तनाज़ुर में जवाब दे रही थी कि अरब के लोग बुत परस्त थे। तो जब उसने कहा कि वो जो कि उनके खुदा गोया उनके सामने बैठे होते थे एक लिहाज से, तो वहाँ पर वो गुफ्तगू हो रही थी। हम इस बहस में नहीं पढ़ते, हम इनकी यही बहस दरअसल बरेलवियों के आला हजरत की जो है अदालत में हम पेश करने जा रहे हैं आज। आपने गौर फरमाया, आपका कीदा तो उस जारिया सौदा से भी नहीं मिलता। ये दरअसल आला हजरत को ये कह रहे हैं, है जी। क्या ये आपका कीदा है? आप जरा जरूर गौर फरमाइएगा। जी मेरे भाइयों, तो ये थी जी इनकी वीडियो। अब खाकसार जो है आपके सामने हजरत अल्लामा डॉक्टर साहब एक मिनट सिर्फ। जी जी, ये जो इन्होंने मंतक पेश किया है ना, ये बार बार पूछ रहे थे ना कि ये अरस्तु की है, किंदी की है, कि किसकी मंतक पेश करते हैं। तो ये जरा इस बात का जवाब दें, इसको लिख ले कहीं और अच्छी तरह अपने लेक्चर में अलग से इसका जवाब दें, इनको मंतक समझ आ जाएगी। इन्होंने सिर्फ वो हवाले दिए हैं जिसमें खुदा ताला के लिए या आसमान की तरफ देखना इन्होंने बताया है। जी आसमान की तरफ देखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जारिया जो थी काले रंग की, वो कहती थी कि अल्लाह उंगली से उसने बताया कि आसमान की तरफ है। इसमें एक मंतक का बुनियादी असूल है जो इन्होंने जिसका ध्यान नहीं रखा अपनी इस दलील को कायम करते हुए। इन्होंने हवाले ऐसे दिए हैं जिसमें आसमान की तरफ इशारा किया गया है। उससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि खुदा जमीन पर मौजूद नहीं है? तो ये तो इन दोनों हवालों में मौजूद नहीं। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान की तरफ देखने से यह साबित होता है कि खुदा जमीन पे नहीं है, ना ही उस जारिया के आसमान की तरफ इशारा करने से यह साबित होता है कि खुदा ताला जमीन पर नहीं है। इसको मंतक की जुबान में मंतक का असूल है कि अदमे जिक्र से अदमे शय साबित नहीं होता। ये किंदी की किताबें पढ़ लें, ये अरस्तु की पढ़ लें, जिसका दिल करता है पढ़ लें। ये मंतक की आम जो दरस निजामी के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें ये असूल बताया जाता है, और ये आम जो मंतक का छोटा सा स्टूडेंट है उसको भी ये असूल पता है कि अदमे जिक्र से अदमे शय साबित नहीं होता। हमारी जिस दलील को इन्होंने तोड़ने की नाकाम कोशिश की है वो ये है कि हम कहते हैं कि खुदा ताला आसमान पर भी है और जमीन पर भी है। आप वहाबियों की तरह हम खुदा को सिर्फ आसमान पर नहीं ना मानते। आप कहते हैं जी हमारा अकीदा जो है वो उस वाला नहीं है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है और ना उस काली लौंडी जैसा है। ये बिल्कुल गलत बयानी आपने की है। हम ये मानते हैं कि खुदा आसमान पर है
اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا زمین پر ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ وہابی نہیں مانتے کہ خدا زمین پر بھی موجود ہے؟ ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر رافع علیہ سے خدا کی طرف جانا ہی مراد لیا جائے تو کیا زمین پر خدا موجود نہیں تھا کہ اس سے آسمان پر جانا ثابت ہو جاتا ہے؟ سوال تو یہ ہے, بنیادی نقطہ یہ ہے جس کا آپ نے رد نہیں کیا. آپ نے صرف 2 حوالے ایسے پیش کیے جس میں آسمان کی طرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ خدا آسمان پر بھی ہے, اس میں یہ اشارہ بالکل نہیں ملتا کہ خدا صرف آسمان پر ہی ہے. تو یہ آپ کی منطقی غلطی ہے. آپ بہت بڑے منطق دان بنتے ہیں جی, کندی کی منطق اور ارسطو کی منطق. تو یہ 2 باتیں میری یاد رکھیں. نمبر 1, آپ نے ہماری دلیل کو سمجھے بغیر اس کا رد شروع کر دیا ہے, کیونکہ آپ نے 30 آیات کو 1 گھنٹے میں پرونے کی کوشش کی. آپ ایک آیت کو 30 دنوں میں پرو نہیں سکتے, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. نمبر 1, عدم ذکر سے عدم شے ثابت نہیں ہوتا. اگر وہاں زمین پر خدا کے ہونے کا ذکر نہیں تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا زمین پر موجود ہی نہیں ہے؟ یہ منطق کا اصول ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری تو دلیل ہی یہ نہیں ہے جس کا آپ رد کر رہے ہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ خدا آسمان پر بھی ہے, لیکن ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا زمین پر بھی ہے. سوال یہ ہے کہ جب رافع الیہ کہا جائے تو آسمان پر جانا کیسے ثابت ہو جاتا ہے؟ اب امید ہے آپ کو سوال سمجھ آئی ہوگی کہ کیا خدا کشمیر میں نہیں تھا, مصر میں نہیں تھا, دوسرے ارد گرد کے علاقوں میں نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف اگر وہ جائیں, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں خدا کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام آسمانوں پر چڑھ گئے تھے؟ وہاں تو الہ بھی موجود ہے جس کی پخ آپ نے لگائی ہے. جی الہ ہو تو اس سے آسمانوں پر زندہ جسم سمیت چلے جانا مراد نکل آتی ہے. تو حضرت ابراہیم تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف مہاجر ہونے لگا ہوں. تو کیا وہ آسمان پر چلے گئے تھے؟ کیا وہ زمین پر ہی نہیں؟ کہ اگر وہ تاریخ کو مانا جائے تو وہ عراق سے کیا کنعان کی طرف سفر نہیں انہوں نے کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس الہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا ثابت نہیں ہوتا, زمین پر ہجرت ثابت ہوتی ہے. اور 100% یہی ہم یہاں کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان کا اللہ کی طرف رفع ہوا تو اس سے یہی مراد ہے کہ انہوں نے زمین پر ہجرت کی. اب اگر اس سے آپ کی تسلی نہ ہو تو یہ ان 2 سوالوں کا جواب دینے کے بعد اب اس کا رد کر کے دکھائیں. ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ اعلی حضرت جو ہے ان کا حوالہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. اور اگر ہماری اس بات سے اور جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے سلیم میر بھائی نے, اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو چلیں جی اعلیٰ حضرت کے 7 عدد تپانچے اور 250 ضربیں ہیں جی. یہ ڈاکٹر سمر رضوی صاحب, یہ آپ کے نام اعلیٰ حضرت نے کئی سو مطلب تقریباً 100 سال پہلے ہیں جی, کئی سو سال نہیں, تقریباً 100 سال پہلے آپ کی طرف بھیج دی تھی. ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا. خاکسار نے کئی دفعہ یہ پہلے بھی دکھایا ہوا ہے, قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار. اور ڈاکٹر سمر رضوی صاحب جیسے افراد جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو جسم ہے اس کے قائل ہیں اور ان کو عرش سے اوپر جو ہے وہ مانتے ہیں. صاحب اس کو فل سکرین کر دیں. یہ جناب اعلیٰ حضرت جو ہیں انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے. ڈاکٹر سمر رضوی صاحب, یہ جناب مل جاتا ہے انٹرنیٹ پہ, عام مل جاتا ہے. نہیں ملتا تو ہمارے سے رابطہ کریں. ہم کس لیے بیٹھے ہیں جناب, ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی جو ہے نا ضرب قہاری یہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے. اعلیٰ حضرت نے پیارے بھائیوں, ایک تو میں آپ کو یہ جلدی سے دکھا دوں, اس رسالے میں یہ جو میں نے کہا تھا 7 عدد ضربات ہیں جی, 7 عدد تپانچے اور 250 ضربیں ماری ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ نہ کہیں کہ نہیں جی 249 تھے جی, میں نے ثابت کر دیا کہ قادیانی غلط ہے. یہ جو 249 اور ادھر یہ دیکھیں جی ضرب نمبر 250 سوٹیاں اور 7 عدد تپانچے ہیں جی. حضرت علامہ جو ہے اعلیٰ حضرت صاحب کی طرف سے حضرت علامہ سمر صاحب کو ہیں جی. اچھا, اب میں نے اس میں سے 2-4 باتیں ہی نکالی ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں یہ انہی آیات جو ایک آیت انہوں نے پیش کی ہیں, ایسی ہی آیات اور وہ جو حدیث مسلم کی انہوں نے پیش کی اس کا بھی رد اس میں پیش کیا ہوا ہے. بہرحال نتیجے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ یہ جو کہہ رہے تھے نا قادیانی عقیدہ, قادیانی باتیں, آپ کو تو اپنے بھی بڑوں کا نہیں پتا جن کے ساتھ مل کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم مجاہدین ختم نبوت ہیں, تو انہوں تو ہی نہیں پتا انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ دیکھیں جی اعلیٰ حضرت کی یہ جو آپ نے جسمیت باری سے متعلق اپنے 11 عقائد جو 15 عقائد بیان کیے ہیں,
उसमें से 11 नंबर ये है, जिहत और तरफ से पाक है, यानी अल्लाह ताला। जिस तरह उसे दाहिने बाएं या नीचे नहीं कह सकते, यूं ही जिहत के मानी पर आगे पीछे या ऊपर भी हरगज नहीं। ठीक है जी, ऊपर भी हरगज नहीं, यानी सिर्फ ऊपर नहीं हम कह सकते। ठीक है जी। फिर नंबर 13 क्या है, किसी मखलूक से जुदा नहीं कि उसमें और मखलूक में मुसाफत का फासला हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रफा कैसे करवा रहे हैं जनाब? ये आप रफा के साथ रफा इलाह लगाएं या जो भी लगाएं आप, ये जब कह रहे हैं मुझे फलां मौलवी साहब ने बड़ा कायदा बता दिया है, वो मौलवी साहब पहले इस मसले का तो हल करें कि अल्लाह ताला जो है वो है कहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, आला हजरत जो है जनाब, मैं फिर छोड़ते हुए प्यारे भाइयों कुछ बातें बता देता हूँ। वैसे तो हमने ये बार बार बयान किया है। हजरत ये जो डॉक्टर समर साहब जैसे बंदों के बारे में आला हजरत ने कहा है, फिर जिनके दिलों में कजी व गुमराही थी, ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये आला हजरत के फरमा रहे हैं। कहते हैं कि वो तो उनको अपने ढबका पाकर उनके जरिया से बेइल्मों को बहकाने, ये पता नहीं शमसुद्दीन साहब का जिक्र होगा, इनके जरिए से बेइल्मों को बहकाने और दीन में फितने फैलाने लगे कि देखो कुरान में आया है अल्लाह अर्श पर बैठा है, अर्श पर चढ़ा हुआ है, अर्श पर ठहर गया है, और आयात मुहकमात जो किताब की जड़ थी उनके इरशाद दिल से भुला दिए। अब सवाल ये है डॉक्टर समर रिजवी साहब, आप तो अपने आपके साथ जो आते हैं बरेलवी और देवबंदी है जी, उनको भी आपने यहाँ पर झूठा साबित कर दिया इसी शौक में कि आपने कहा जी कादियानी ये करते हैं। और जनाब वो दूसरों से भी पूछ लेना था, ज़िया रसूल साहब से भी पूछ लेना था उनका क्या अकीदा इस बारे में। अच्छा जी, ये करते करते फिर आला हजरत के जनाब हम आगे चलते हैं जी। ज़रा आला हजरत की जहाँ पे तपांचे हैं वो ज़रा डॉक्टर समर साहब को रसीद करने से पहले ये देखें। फरमाते हैं यानी अल्लाह ताला के लिए मुकान मानने से आदमी काफिर हो जाता है। लो जी डॉक्टर समर रिजवी साहब, आला हजरत के मुताबिक तो डॉक्टर समर रिजवी साहब समेत वो लोग जो अल्लाह ताला का मुकान मानते हैं वो काफिर हैं। ठीक है जी। यानी किसी ने कहा खुदा आसमान पर जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं, काफिर हो गया इसलिए कि अल्लाह ताला मुकान से पाक है। अच्छा आगे चलें जी। डॉक्टर समर रिजवी साहब तो आला हजरत के नज़दीक काफिर हो गए। अच्छा जी, और आगे ये काफ़ी लंबा रसाला है इसलिए खाखार जल्दी जल्दी से जो है वो गुजर रहा है ताकि ज़्यादा वक्त भी ना लगे। अच्छा जी, फिर आला हजरत की जनाब ज़रब नंबर 183 जो कि उनके छठे तपांचे के अंदर है। हाँ जी, छठा जो थप्पड़ है ना आला हजरत ने ऐसे लोगों को रसीद किया, उनमें से जो उनकी सोटी नंबर ज़रब नंबर 183। आप डॉक्टर समर रिजवी साहब जैसे लोगों को आला हजरत फरमाते हैं सच्चा है तो कुरान और हदीस से सबूत दे कि अल्लाह ताला अर्श पर तो है और अर्श के सिवा कहीं नहीं। ये बैने ही वही बात है जो हम कहते हैं, जो सलीम मीर साहब ने भी कही, और वही बात बरेलवियों के मुजद्दद आला हजरत कह रहे हैं। इसलिए वो जो आप कह रहे थे ना डॉक्टर समर रिजवी साहब कि जी आपका ईमान तो वो उस काली वो जारिया लड़की जैसा भी आपका नहीं है, वो जनाब वो आला हजरत जो है उसके ऊपर ये बात आपकी लगी है। अब देखते हैं जो आला हजरत के जो बरेलवी हैं, डॉक्टर ये जो मुबशर शाह साहब हो गए, दूसरे ज़िया रसूल साहब हो गए, उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, या वो एज यूजुअल मुनाफिक के मुनाफिक ही रहते हैं। ठीक है जी। फिर आला हजरत फरमाते हैं जी ये और कहीं नहीं, कौन सी आयत या हदीस में है अम तकूलूना और अल्लाह माला तालमून, या यहूद की तरह। आप जनाब डॉक्टर समर रिजवी साहब आपको आला हजरत यहाँ पर, मैं नहीं, आला हजरत कह रहे हैं आपको यहूद की तरह, या यहूद की तरह बेजाने बूझे दिल से घड़कर खुदा पर हुक्म लगा देते हो। ठीक है जी, चलें जी और देखें प्यारे भैयों डॉक्टर समर रिजवी साहब के बारे में आला हजरत क्या फरमाते हैं। अच्छा, ये कुरान पाक की आयत उन्होंने पेश की हैं जो कि डॉक्टर समर रिजवी साहब ने इस तरह की आयात से बिल्कुल इज्तनाब फरमाया है जी। अच्छा, उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं अच्छा बंदा अल्लाह ताला के करीब तरीन होता है जब वो सजदा करता है तो दुआ ज्यादा किया करो, यानी इस तरह की जो अहादीस है वो साथ लेके आए। फिर आगे चलते चलते कहते हैं फरमाते हैं इन आयात व हदीस से, अब ये डॉक्टर समर साहब जरा गौर से सुनिएगा, इन आयात व हदीस से जमीन पर और तूर पर और हर मस्जिद में
اور بندے کے آگے پیچھے داہنے بائیں اور ہر ذاکر کے پاس اور ہر شخص کے ساتھ اور ہر جگہ اور ہر ایک کی شہر گردن سے زیادہ قریب ہونا ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا. ٹھیک ہے جی جناب حضرت علامہ ڈاکٹر سمر رضوی صاحب. تو پھر آپ رفع اللہ جو ہے آپ کہاں پہ کروانے لگے ہیں آسمان کی طرف، جب اللہ تعالیٰ ہے ہی موجود ہر طرف، ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ حدیث انہوں نے بیان کیا جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تم سب سے نچلی زمین تک رسی لٹکاؤ تو وہ رسی اللہ تعالیٰ پر گرے گی. یعنی کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں کہ صرف اوپر ہے، ہر جگہ موجود ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ پھر جناب اعلیٰ حضرت کی ایک اور ضرب سوٹی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو ضرب کہہ لیں، فرماتے ہیں ڈاکٹر سمر رضوی صاحب کو مخاطب کے جیسوں کو، ہاں جی، یہی آیات و حدیث ہر مجسم خبیث. اب میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علامہ جو اعلیٰ حضرت ہیں وہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ڈاکٹر سمر رضوی صاحب کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ دہن دوزی اور ہر مسلم سنی کی ایمان افروزی کو بس ہیں. کہتے ہیں یہی آیات و حدیث ہر مجسم خبیث کی دہن دوزی اور ہر مسلم سنی کی ایمان افروزی کو بس ہیں. آپ اپنے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، مسلم سنی، یعنی آپ کو ڈاکٹر سمر رضوی صاحب یا آپ جیسوں کو اعلیٰ حضرت نے مجسم خبیث جہاں قرار دیا وہاں سنی بھی قرار نہیں دیا، وہاں سے بھی نکال دیا اور مسلم ہونے سے بھی نکال دیا. ٹھیک ہے جی. پھر فرماتے ہیں دیکھ تیرے اس کہنے پر کہ عرش پر تو ہے اور کہیں نہیں، کتنی آیتوں حدیثوں کا صاف انکار ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، یہ لوگوں کو استنباط کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی، وہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہہ رہے تھے جی آپ کا تو جو ایمان ہے وہ اس مومنہ، وہ جو کالی تھی، وہ جو غلام تھی، اس جیسا بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں جناب، فرماتے ہیں دیکھ تیرے اس کہنے میں کہ عرش پر تو ہے اور کہیں نہیں، کتنی آیتوں حدیثوں کا صاف انکار ہے، اور اگر ان میں تعویل کی راہ چلتا ہے تو آیات استوا و حدیث مکان میں کیوں حد سے نکلتا ہے. اب یہ اگلے فکرے میرے نہیں ہیں جناب، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ہیں. اب آپ جیسے لوگوں کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں اب یہ تیرا بکنا سری جھوٹ اور تحکم ٹھہرا کہ تیرا معبود مکان رکھتا اور عرش پر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آگے مومن سنی کے بارے میں انہوں نے آگے بیان کر دیا ہے کہ مومن سنیوں کا کیا عقیدہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ مسلمہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس عقیدے کا جو بیسیکلی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے. تو جناب یہ خاکسار نے جہاں تک ڈاکٹر سمر رضوی صاحب کا تعلق ہے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی تھی. میری ان سے یہ عاجزانہ طور پر یہ درخواست ہے. میں اور بھی وہ کہتے ہیں نا جو پنجابی میں کہہ رہے ہو رگڑا لگا سکتا ہوں اس کے اوپر آپ کو محترم ڈاکٹر صاحب، لیکن میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اب اللہ تعالیٰ توفیق دے، جائیں جا کے کچھ جناب کچھ تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے پھر آپ اسٹریم کریں، اور یا تو وہی باتیں جو آپ نے ہمارے بارے میں کہیں. کون سی باتیں؟ میں ذرا دوبارہ پیارے بھائیوں مجھے ایک صرف سیکنڈ دیں، میں آپ کو ذرا سنا دوں صرف ہلکی سی وہ باتیں جو یہ اپنی طرف سے ان کا خیال تھا یہ جی قادیانی عقیدہ ہے. یہ ذرا سنیں کیا فرما رہے تھے ہمارے بارے میں. میں ان کو چاہتا ہوں کہ آپ یہی باتیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی کہیں. آپ کا عقیدہ تو اس جاریہ سودا سے بھی نہیں ملتا. کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ ذرا ضرور غور فرمائیے گا. آپ کا عقیدہ تو اس جاریہ سودا سے بھی نہیں ملتا. کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ ذرا ضرور غور فرمائیے گا. آپ کا عقیدہ تو اس جاریہ سودا سے بھی نہیں ملتا. کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ ذرا ضرور غور فرمائیے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت کو یہ بھی پھر ذرا ایک ویڈیو کریں. اب آپ ان آیات سے اندازہ لگا لیا کہ ہمیں کس طرح سے ڈسیو کیا جا رہا ہے، قادیانی حضرات کو کس طرح سے غلط دلائل دیے جا رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا جس کے پاس علم کا سرمایہ نہیں ہے وہ ان سے ایزیلی ڈسیو ہو سکتا ہے. اب آپ ان آیات سے جی پیارے بھائیو، تو یہ جو باتیں کہہ رہے تھے جن کے پاس علم کا سرمایہ نہیں ہے وہ ایزیلی ڈسیو ہو سکتا ہے، جناب
वो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आला हजरत उनको डिसीव करते हैं, बरेलवी उनको डिसीव करते हैं, देवबंदी उनको धोखे देते हैं? ये ज़रा एक्सप्लेन करें ना अपने प्रोग्राम में, या फिर माफ़ी मांग लें कि आपको पता ही नहीं था कि आपके अपने जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं उनके भी वही अकायद हैं जो कि जमात अहमदिया मुस्लिमा के इस बारे में अकीदे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हर जगह पर मौजूद है। जी सलीमीर भाई, आपने इस बारे में कुछ कहना है? जी जरा स्क्रीन शेयर कर दे, मैं एक दोस्तों को आसान तरीका बताता हूँ वहाबियों के अकायद जानने के लिए। ये जी अगर गूगल पे जाके कोई भी बंदा यहाँ लिखेगा क्या खुदा आसमान पर है और साथ फतवा लिख लें या कुछ भी लिख लें, तो ये देखें मेरे पास ये हवाले ही हवाले हैं मुख्तलिफ किताबों के, मुख्तलिफ वेबसाइटों के, जिसमें इस बात पर बहस की गई है। और ये आपको बता दूं, ये देखें ये मुहद्दस फोरम है, forum.muhaddas.com, ये वहाबियों की वेबसाइट है और इस पर ये 19 सफ़े की बहस है, बड़ी लंबी चौड़ी, जिस पर लोगों ने एक किसी बरेलवी ने वहाबियों पर सवाल कायम करने के लिए ये देखें लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया मगर वो इनके साथ होता है ख्वाह वो कहीं भी हो, सूरत अल हदीद आयत नंबर 4, मगर वो साथ होता है जहां भी वो हो, सूरत मुजादला आयत 7, शर्माते हैं लोगों से और नहीं शर्माते अल्लाह से और वो इनके साथ है जबकि मशवरा करते हैं। ये मैं सारे हवाले नहीं पढ़ता, बेशुमार हवाले यहाँ मौजूद हैं। ये मुहद्दस फोरम के ऊपर ये पूरी की पूरी बहस है, 19 सफ़े की बहस है जिसमें उसने यही साबित किया है। ये देखें, गैर मुकल्लिदीन के लिए लम्हा फिक्रिया, यानी कि ये वहाबियों का माना हुआ अकीदा है अल्लाह ताला की तजसीम का, कि खुदा सिर्फ अर्श से ऊपर आसमान पर है, उसके अलावा जाती तौर पर खुदा कायनात में कहीं भी मौजूद नहीं है। ये वहाबियों का अकीदा है। और समर रिजवी साहब चूंकि वहाबी लगते हैं और शमस मुर्ताद की दूसरी बेगम जो है उससे भी ये अंदाजा होता है कि ये कोई वहाबियों की स्ट्रीम है, तो वही अकीदा इन्होंने ठोक दिया है। और ये जो उम्मत के इजमा की बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है, इससे उम्मत का इजमा का ताल्लुक ही नहीं है। बरेलवियों के आपने वो सारा कुछ दिखा दिया, जो इमाम है रज़ा खान बरेलवी साहब वो क्या कहते हैं। तो ये देखें, वो कहते हैं गैर मुकल्लिदीन के लम्हा फिक्रिया अल मनहजुल कवीम बिशर मसाइल तालीम में उन्होंने कुफर का फतवा लगाया हुआ है उस पर जो खुदा की तस्लीम का और जेहद का कायल हो। ये अंदर लिखा हुआ है, तफसीर मुदारक का हवाला है। सिर्फ मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं कि कितनी लंबी बहस इसी बात पर वहाबियों के रद्द में की गई है। ये देखिए 19 सफ़े हैं, अभी सिर्फ एक सफ़ा आपको दिखाया और ये आखिरी सफ़ा है। लंबी बहस क्या हो रही है? सिर्फ इस बात पर कि क्या खुदा सिर्फ अशर के ऊपर ही मौजूद है, उसके अलावा कायनात में खुदा कहीं भी मौजूद नहीं। तो चूंकि वहाबियों का अकीदा खुदा की तस्लीम से मिलता है और वो यही मानते हैं कि खुदा जाती तौर पर सिर्फ अर्श से ऊपर मौजूद है, बाकी जगह पर अपने इल्म के लिहाज से तो मौजूद है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं जिस्मानी तौर पर यहां मौजूद हूं, इल्म जो है वो मेरा अमेरिका के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, दुबई में मैच हो रहा है वहां उसके बारे में इल्म तो मुझे है, तो मैं अपने इल्म से वहां मौजूद हूं, लेकिन जाती तौर पर मैं वहां मौजूद नहीं हूं। तो इससे मिलता जुलता वहाबियों का अकीदा है। तो ये देखें कि बरेलवियों का आपने हवाला एक दिखा दिया, ये उनकी वेबसाइट है दावत-ए-इस्लामी.com। उसमें ये क्या है जी, किताब का नाम कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, कि वो कहते हैं कलमा कुफरिया है ये कहना। ये देखें सवाल किसी ने किया है, अगर आपको साफ नजर आए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, कि अल्लाह आसमान से देख रहा है। अगर कोई ये कहे तो कैसा है? सवाल कहता है बदनिगाही करने वालों को डराने के लिए ये कह सकते हैं या नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आसमान से देख रहा है? जवाब है कि नहीं कह सकते। ये कुफरिया जुमला है। आप हमें पेश कर रहे हैं जो जारिया वाला हमारा अकीदा नहीं है, तो आपकी उम्मत का इजमा कहां गया? आप जो दलील पेश कर रहे हैं, ये बरेलवी जो पाकिस्तान में 18 करोड़ के करीब हैं, उनके दावे के मुताबिक को 70-80% बरेलवी हैं, तो इजमा कहां गया? अगर 80% लोग जो हैं वो आपके इस अकीदे को झूठा मानते हैं और उसकी वजह से आपको काफिर मानते हैं, वो तो वैसे भी आपको मानते हैं, लेकिन खास ये जो अपनी तरफ से आपने पता नहीं कुंदी की के किसकी, अरस्तु की के अफलातून की मंतक पेश की है, तो वो मंतक लपेट लपाट के उन्होंने आपकी जेब में डाल दी है। वो कहते हैं ये कुफरिया जुमला है। फतावा आलमगीरी जिल्द 2 सफ़ा 259 पर लिखा है अल्लाह ताला आसमान से या अर्श से देख रहा है, ऐसा कहना कुफर है। आलमगीरी जिल्द 2 सफ़ा 209। हाँ, बदनिगाही बल्कि किसी भी तरह के गुनाह करने वाले को यह एहसास दिलाया जा सकता है कि अल्लाह देख रहा है। सिर्फ देखें ये कहने की वजह से कि अल्लाह आसमान से देख रहा है, वो कहते हैं कुफरिया जुमला है, कुफर का फतवा लगाते हैं। और साथ ही एक और वेबसाइट है, वो भी इन्हीं की है, बरेलवियों की, इलियास कादरी जो कि दावत इस्लामी के लीडर हैं, उनके नाम पे ये वेबसाइट है ilyasqadri.com। उसमें उन्होंने लिखा है मकान के मुतल्लिक कुफरियात की 7 मिसालें, कि अल्लाह का मकान मानना कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर बैठा हुआ है कहीं। वो कहते हैं नंबर 1, अल्लाह ताला के लिए जेहत यानी समत मानना कुफर है। तो आप जनाब समर रिजवी साहब आके हमें यहां कुफर सिखा रहे हैं। आपके बरेलवी भाई कहते हैं ये कुफर है, आप हमें कहते हैं कि किंदी की लाजक और वो पता नहीं रस्तू की लाजक और किसकी लाजक। ये आप हमें इमाम तैमिया की लाजक ना सिखाएं,
उस पर कुफर के फतवे इन्होंने लगाए हुए हैं बाकी के सुन्नियों ने। ये देखे लिखा है अल्लाह ताला के लिए जेहद यानी समत मानना ही कुफर है। तो आप हमें कैसे कहते हैं जी अल्लाह रफा अलैह से आसमान पर जाना मुराद निकल आती है, जब ये सोचना ही कुफर है, मानना ही कुफर है कि जो है वो अल्लाह ताला की कोई जेहद ही मौजूद है, यानी ये कहना अल्लाह ताला ऊपर है वगैरह। अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 5 सफा 203 सदरुल शरिया बदरुल तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमद अली अलैहि मा अलैहि फरमाते हैं अल्लाह ताला की जेहत यानी समतो मकान जमानो हरकतो सुकून वगैरह शक्लो सूरत और जमीन हवादत से पाक है, बहारे शरीयत हिस्सा फलाना टमकाना। तो ये सारे के सारे 7 कुफर के फतवे हैं, ये देख लें, अगर आपको यकीन ना है तो हर एक में लिखा हुआ है कि ये कुफर है, ये कुफर है, ये कुफर है, ये कुफर है। 7 फतवे हैं कुफर के। उसके जो ये कहे कि अल्लाह आसमानों पर है और जमीन पर नहीं है, जिस तरह आप मानते हैं कि जाती तौर पर अल्लाह सिर्फ आसमान पर है, हम मानते हैं खुदा ताला की जात पूरी कायनात में मौजूद है। जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सलीब का वाकया हुआ, खुदा वहां भी मौजूद था। अगर वो खुदा की तरफ जा रहे थे, आपने हमें सिखाई है उसकी आइंस्टाइन की लॉजिक इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जिसका बहुत बड़ा फार्मूला है कि जी वो टाइम और स्पेस डिफरेंस था ना, तो इसलिए वो आपको किंदी की लॉजिक नहीं ना असल में पता ना। तो जनाब मुझे ये बताएं कि ये आइंस्टाइन जो है वो ये मानता था कि जिस्म जो है वो रूह की तरफ हरकत कर सकता है, वो तो रूह का कायल ही नहीं था, वो तो जिस्म की तरफ हरकत की बात कर रहा है। आप हमें ये जो है ना वो कैप ड्रामे हमारे साथ ना करें। ये मंतक किंदी की वो सऊदी मंतक जो है ना वाबियों की मंतक, वो यहां चलने वाली नहीं। लोगों के पास अकल मौजूद है। जो आइंस्टाइन का कोई एक भी कानून ऐसा नहीं है जो गैर मादी चीजों के लिए हो। खुदा ताला तो मादी है ही नहीं, तो गैर मादी चीज की तरफ मादी चीज हरकत ही नहीं कर सकती। आप अगर वाकई अपने आप को बहुत बड़ा मंतकदान और बहुत बड़ा अरबी दान समझते हैं तो लाएं दुनिया की किसी जो है वो मंतक के अंदर या दुनिया के किसी साइंस के अंदर गैर मादी चीज की तरफ हरकत करके गई हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादी थे, उनका जिस्म मादी था, और मादी चीज खुदा तला गैर मादी और रूह है, उसकी तरफ हरकत कर ही नहीं सकती। इसलिए आपका यह बहाना बाकी की जितनी भी आपने झूठी मोटी दलीलें बनाई हैं उन समेत आपको लपेट कर हमने वापस कर दिया है। इसको संभाल कर रखें और आइंदा सोच समझ कर बात करें जो आपने कहनी हो। जी जी जज़ाकुमुल्लाह तआला जज़ा। अच्छा।